respiration. So in a cellular respiration, glucose is broken down. Glucose is broken down to release दोस्तों energy, water and carbon dioxide. Energy, water and carbon dioxide. Now यहाँ पे फिर क्या है दोस्तों, that 40% of energy, तिकडचा MCQ इथंच कव्हर करतो. 40% of energy is 40% of released energy. 40% of released energy is used. 40% of released energy used to form ATP. To form ATP. तिकडचा प्रश्न इथंच कव्हर केला. And 60% of energy is lost as a heat. Energy is lost as a heat. Lost as a heat. That's why heat. So there is increased temperature. There is an increased temperature at tissue level. MCQ. There is an increased temperature at tissue level. Number 1. तो ये होगा एनर्जी का क्या होने वाला है. ओके, दैट वाटर और H2O और वाटर जो है दोस्तों, वाटर का क्या होगा, बिकम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. बिकम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. एंड दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, which is carbon dioxide, that is a third product of cellular respiration. Carbon dioxide being toxic, being harmful and toxic to body, being harmful and toxic to body, being harmful and toxic to body, it has to be removed from the body. It has to be, बघा काय येतं, it has to be removed from body, removed from body. So the दोस्तों blood, so via blood that carbon dioxide is transported. Via blood the carbon dioxide is transported from tissue to the lungs. Okay, in 3 ways. From tissue to the lungs. In 3 ways. MCQ. In 3 ways. And these are, number 1. आता ते कितीदा सांगू. Number 1. 7% of CO2 is transported. 7% of CO2 is transported. 7% of CO2 is transported in dissolved form via plasma. बघा कसा बेस तयार झालाय. आर यू गेटिंग मी और नॉट. बेस बन रहा है, बेस बनाया मैंने. नाउ दोस्तों that is 20 to 25% of CO2, 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBC, is transported by red blood cell as a carb amino hemoglobin, as a carb amino hemoglobin, and 70% of CO2, 70% of carbon dioxide is transported as a bicarbonate. 70% of CO2 is transported as a bicarbonate ion via plasma. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, via plasma. क्लियर है क्या? क्लियर है. ये कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे. सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या है, वेयर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. ओके, टू रिलीज दोस्तों एनर्जी. ओके, वाटर एंड CO2 and एक लक्षात ठेवा इथं सर्वात महत्त्वाचं, दॅट इज
oxygen is utilized, and oxygen is utilized for that. Oxygen is utilized for that. ये ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूटिलाइज होता है, इसलिए ऑक्सीजन लेवल कम होती है. हे क्लियर आहे? हे क्लियर आहे. आता हे बघूया CO2 चं. ओके, CO2 आता हे काय, याच्याबद्दल मी जास्त बोलणार नाही, दोन बद्दल पटापटा बोलूया. ओके, आणि मला याच्याबद्दल बोलायचं बायकार्बोनेट आयन बद्दल. ओके, डन. पुढे जातो, दॅट इज हे झालं. आता लक्षात ठेवा, कार्बन डायऑक्साइड CO2, carbon dioxide CO2, that is combine with amino group of globin chain, amino group of globin part of hemoglobin, amino globin part of hemoglobin to form दोस्तों, to form that is to form carb amino hemoglobin, to form carb amino hemoglobin, to form carb amino hemoglobin. हे महत्व, to form carb amino hemoglobin. लक्षात ठेवा, to form carb amino hemoglobin. एक किती 20 to 25%. बर, आता दुसरं 7% solubility of carbon dioxide in blood is higher than that of the oxygen, so that 7% of carbon dioxide is transported in dissolved form as compared to only 3% of oxygen is transported in dissolved form. ये मैंने लिख के दिया है. Now दोस्तों, concept of transport of CO2 as a bicarbonate ion, here story शुरू करूया. Transport of CO2 as a bicarbonate ion, हे बोलिए, as a bicarbonate ion. Okay, that is HCO3 minus. हे कसं होतं ते बघूया. लक्षात ठेवा, that maximum amount of CO2, आता हे ते लिहिणार नाही, जाऊ द्या, ती स्टोरी काय लिहू, पण हे आहे. आता बघा जरा लक्ष द्या, how that CO2 is bicarbonate ion, that is, आता बघा वन बाय वन बघा, that कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम आहे, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम, याच्याबद्दल बोलतो. हे जे कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम आहे, it is a reversible enzyme. It is a reversible enzyme दोस्तों, it is a reversible enzyme. Okay, mainly present in MCQ, mainly present in, it is a reversible enzyme mainly present in दोस्तों red blood cell, mainly present in red blood cell, and can also be found in or present in plasma. हे दोन गोष्टी महत्वाच्या, पण मेनली प्रेझेंट इन रेड ब्लड सेल, दॅट इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज. ना मग हे कार्बोनिक अनहाइड्रेज काय करतं, जरा लक्ष द्या. कार्बोनिक अनहाइड्रेज काय करतं तुम्हाला माहिती आहे, हे अशी रिएक्शन, दॅट इज कार्बन डायऑक्साइड प्लस water, there is a formation of दोस्तों carbon dioxide plus water, there is a formation of H2CO3. Again this undergo breakdown, there is a formation of दोस्तों bicarbonate ion plus H plus ion. तर हे जे आहे, हे एन्झाइम आहे कार्बोनिक अनहाइड्रेज. हे जे एन्झाइम आहे, दॅट इज CA कार्बोनिक अनहाइड्रेज, CA कार्बोनिक अनहाइड्रेज, हे एन्झाइम आहे कार्बोनिक अनहाइड्रेज. तर काय होतं, ऍट टिश्यू लेवल बघा कॉन्सेप्ट काय, CA काय एन्झाइम आहे, CA कार्बोनिक अनहाइड्रेज. आता काय होतं ऍट टिश्यू लेवल, नाउ प्लीज पे अटेंशन, हे टिश्यू लेवलला बनत असतं बायकार्बोनेट आयन, और दिस इज ऑकरिंग इन द RBC. ये रिएक्शन कहां पे हो रहा है दोस्तों, RBC. जरा लक्ष द्या, इथं वन बाय वन लिहितो. दिस रिएक्शन, ओके, it is occurring at tissue level, somewhere in tissue level, particularly in tissue capillaries, खास करके RBC
में हो रहा है, उनके जो ब्लड में आरबीसी में हो रहा है ये रिएक्शन, जहाँ पे बायकार्बोनेट आयन बन रहा है. आता जरा लक्ष द्या काय होतं पुढे सांगतो. दॅट इज CO2 from tissue, CO2 from tissue enter into the blood, enter into the blood, enter into the blood. Okay, enter into the blood. CO2 from tissue enter into the blood. CO2 from tissue enter into the blood capillaries. कुठं जातो तो? ब्लड कॅपिलरीज, खास करून के टिश्यू कॅपिलरी मध्ये जातो. and within tissue capillary is it enter into the red blood cell. Okay, okay, enter into the blood capillaries and then into the red blood cell or RBC, red blood cell या फिर erythrocyte और RBC पुढं काय होतं लक्षात ठेवा. RBC रेड ब्लड सेल म्हणजे काय, RBC किंवा त्यांचं दुसरं नाव काय, एरेथ्रोसाइट. सो इन आरबीसी देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ एन्झाइम कार्बोनिक अनहायड्रेज. मग आरबीसी मध्ये ही रिएक्शन होते. ओके, ही रिएक्शन होते आरबीसी मध्ये, लक्षात ठेवा. ओके, द अबो रिएक्शन occur inside the RBC. Above reaction occurs inside the RBC or within the RBC, within red blood cell. ही रिएक्शन कोणती रिएक्शन? this one ये रिएक्शन, this one ही रिएक्शन होत असते. Okay, CO2 combined with water in presence of carbonic anhydrase, then there is a formation of bicarbonic, there is formation of carbonic acid which is unstable. Again that unstable carbonic acid is broken down into bicarbonate and H plus ion. ही रिएक्शन आहे, मी हिला डिस्क्राइब करतो, खाली लक्षात ठेवा. व्हॉट हॅपन इन आरबीसी समजायला लागले ना. इन रेड ब्लड सेल इन आरबीसी लक्षात ठेवा that in RBC carbon dioxide combine with water to form that is carbonic acid, that is H2CO3, to form carbonic acid in presence of enzyme. कौन सा एंजाइम है? इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काय नाव आहे रे, सांगा त्याचं काय नाव आहे? दॅट इज कार्बोनिक अनहायड्रेज. इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहायड्रेज. काल आपण डिटेल मध्ये बोललोय त्याच्याबद्दल. प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहायड्रेज. पुढे काय होईल जरा लक्षात ठेवा. पुढे काय होईल? दॅट अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड इज ब्रोकन डाउन. अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड जो है इज ब्रोकन डाउन ओके बाय कार्बोनिक अनहायड्रेज, इज ब्रोकन डाउन बाय कार्बोनिक अनहायड्रेज. तेच एंजाइम आहे. बाय कार्बोनिक अनहायड्रेज into the bicarbonate ion and hydrogen ion. Bicarbonate ion, that is HCO3 minus bicarbonate ion and hydrogen ion, that is H plus. हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. ही रिएक्शन मी आताच करून दाखवली. क्लियर आहे ना? व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों हम्बर्गर फिनोमिनॉन और क्लोराइड शिफ्ट. हे सगळं आरबीसी मध्ये व्हायला लागलंय. ना व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ Hamburger phenomenon, Hamburger's phenomenon या फिर उसे कहते दोस्तों क्लोराइड शिफ्ट. नाउ यहाँ पे क्या होता है? द बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस्ड इन आरबीसी इज ट्रांसपोर्टेड टू द प्लाज्मा एंड इन रिटर्न प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट क्लोराइड आयन इनटू द आरबीसी. दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोराइड शिफ्ट. काय होतं? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हम्बर्गर फिनोमेना और क्लोराइड शिफ्ट?
ओके, क्लोराइड शिफ्ट और हमबर्गर फिनोमेनन ये है दोस्तों, दैट इज बाइकार्बोनेट आयन जो है, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन H2 bicarbonate ion from RBC, from red blood cell is transported to the plasma, is transported to the plasma, is transported to the plasma, and in return, chloride ion are transported, in return chloride ion are transported from plasma to RBC, is known as this concept is known as दोस्तों chloride shift. This concept is known as the chloride shift. This concept is called as a chloride shift. समजून घ्या, याला म्हणायचं क्लोराइड शिफ्ट. त्या कॉन्सेप्टला काय म्हणायचं असतं, क्लोराइड शिफ्ट आहे. सपोज ये है दोस्तों ये है मान लो आरबीसी, व्हाट इज दिस, ये है मान लो रेड ब्लड सेल, मान लो आरबीसी रेड ब्लड सेल, और यहाँ पे दोस्तों है मान लो प्लाज्मा. नीचे क्या है, सपोज मान लो ये है प्लाज्मा. ओके, ये है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल आणि प्लाज्मा. तर काय व्हायला लागलंय, जरा लक्ष द्या, काय व्हायला लागलंय, देयर इज बायकार्बोनेट आयन HCO3 मायनस, काय व्हायला लागलंय लक्षात ठेवा, HCO3 minus bicarbonate ion is transported from RBC into the plasma. It is transported from RBC into the plasma, HCO3 minus. In return में क्या हो रहा है, return, that is chloride ion are transported from plasma to RBC. This is called as दोस्तों chloride shift. This is called as a chloride shift. आता क्लियर है, this is called a chloride shift. क्लियर है का नहीं, सांगा क्लियर है का, this is a chloride shift or occur at tissue level. ओके, कार्बोनिक बरोबर आहे, कार्बोनिक अनहायड्रेट बरोबर आहे, हे क्लियर आहे, इज दॅट क्लियर. आता काय तयार झालं, सो नाउ बायकार्बोनेट आयन्स आर कॅरीड ओके फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स वाया प्लाज्मा. नाउ ये जो बायकार्बोनेट आयन है, इथंच लिहितो, लक्षात ठेवा, इथंच लिहितो वाक्य असं आहे, ये है बायकार्बोनेट आयन. Okay, this bicarbonate ions are carried by plasma. और कौन कैरी कर रहा है, they are carried by दोस्तों, they are carried by plasma from tissue to the lungs. आता पुढं काय होतं, लंग्स लेवलला ते तिकडे बघूया. ओके, हे झालं टिश्यू लेवलला. इन आरबीसी ऍट टिश्यू लेवल, इन आरबीसी ऍट टिश्यू लेवल, हे पण महत्वाचं. हे क्लियर आहे. क्लोराइड शिफ्टलाच हमबर्गर फिनोमेनन म्हणतात. क्लोराइड शिफ्टचं दुसरं नाव काय, हमबर्गर फिनोमेनन. क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है, हमबर्गर फिनोमेनन. इज दैट क्लियर, कळतंय आता, येते लक्षात, डन. पुढं ओके, सो फिर से वही रिएक्शन दोस्तों, दैट इज इन आरबीसी बट एट व्हाट लेवल, एट अल्वेओलर लेवल, मीन्स अल्वेओलर कॅपिलरी मध्ये, अल्वेओलर और लंग्स लेवल, एट अल्वेओलर कॅपिलरी. ती रिएक्शन उलटी होऊन जाते, ती रिएक्शन उलटी आहे. काय रिएक्शन होते बघा, तुम्हाला सांगतो. रिएक्शन कशी अशी आहे, फॉर एक्झाम्पल रिएक्शन जसं तशी लिहितो आणि अशी होती सांगतो, दॅट इज CO2 प्लस वॉटर. ओके, तयार होतं कार्बोनिक ऍसिड H2CO3 बर, दॅट इज बायकार्बोनेट आयन प्लस H प्लस आयन. बघा आता ही उलटी रिएक्शन होते फक्त.
रिएक्शन कशी आहे, उलटी होते, जरा लक्ष द्या. ते प्लाझ्मा कडून बायकार्बोनेट आयन घेतले जातात. पुन्हा हे जे तेच एन्झाइम आहे, दॅट इज कार्बोनिक अनहायड्रेज, तेच एन्झाइम आहे कार्बोनिक अनहायड्रेज. आणि हे जे एन्झाइम आहे कार्बोनिक अनहायड्रेज, ठीक आहे, ते बायकार्बोनेट आणि H+ आयनला जोडतो, तयार करतं कार्बोनिक ऍसिड. आणि कार्बोनिक ऍसिडचं पुन्हा थोडंसं ब्रेकडाऊन होऊन कार्बोनिक अनहायड्रेज मुळेच काय तयार होतं, CO2 and वॉटर. हे काय, दिस इज एन, ये है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. ये क्या है, बायकार्बोनेट आयन, HCO3- बायकार्बोनेट आयन. बर, हे कुठं व्हायला लागले, ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, दैट रिएक्शन इज ऑकरिंग इन, ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, दैट रिएक्शन ऑकरिंग इन प्लाज्मा, सॉरी दैट रिएक्शन ऑकरिंग इन रेड ब्लड सेल. और ये जो बायकार्बोनेट आया है, ये बायकार्बोनेट कहाँ से आया है, ये बायकार्बोनेट आया है दोस्तों प्लाज्मा से. कुठून आलाय तो बायकार्बोनेट, इट इज कम फ्रॉम प्लाज्मा, HCO3-. प्लाझ्मा मधून आलाय आणि त्याच्या बदल्यात काय झालं, त्याच्या बदल्यात आरबीसीनं जे क्लोराइड आयन आहेत ते परत प्लाझ्माला दिलेले आहेत. त्याच्या बदल्यात आरबीसीनं जे क्लोराइड आयन आहेत ते परत प्लाझ्माला दिलेले आहेत. हे आलंय रिव्हर्स क्लोराइड शिफ्ट. ये है दोस्तों प्लाज्मा, दिस इज एन रिव्हर्स क्लोराइड शिफ्ट. हा कॉन्सेप्ट आहे. आता परत एकदा सांगतो, दर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्हर्स क्लोराइड शिफ्ट. अगोदर हे होईल रिव्हर्स क्लोराइड शिफ्ट आणि मग नंतर ही पुढची रिएक्शन होईल, कारण की बायकार्बोनेट आयन अगोदर आरबीसी मध्ये येणं गरजेचं आहे. बायकार्बोनेट आयन अभी प्लाज्मा में है, वो आरबीसी में आना बहुत जरूरी है. सो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट में क्या हो रहा है दोस्तों, व्हाट हैपनिंग इन रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ओके, व्हाट हैपनिंग इन रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट. मजा यायलाय का नाही, का मोनोटोनस चालू आहे, मजा यायलाय का नाही, कोई दूसरा नाम नहीं है, मजा यायला लागले, समजायला लागले, ओके. मक्खन जैसा एकदम स्मूथ है, यस और नो, मक्खन जैसा स्मूथ है ना, कल मैंने डिटेल में बोला था ये, इसलिए आज एकदम हाँ एकदम अमूल बटर, ओके. सो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है दोस्तों, दैट इज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट में, दैट इज बायकार्बोनेट आयन HCO3- बायकार्बोनेट आयन from plasma are transported, bicarbonate ion from plasma are transported into the RBC, are transported into the red blood cell RBC, and in return RBC red blood cell transport chloride ion into the plasma, ओके, into the plasma. म्हणजे ह्याला म्हणायचं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट. ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों, ये है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट. रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट है, ओके, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट. क्लियर आहे, क्लियर आहे. आता काय होतं पुढं काय, नाउ दिस बायकार्बोनेट आयन, आता हे जे बायकार्बोनेट आयन आहेत, that HCO3- बायकार्बोनेट आयन, ओके, इन RBC रेड ब्लड सेल, पुढे ते बायकार्बोनेट आयन जे आले, that is HCO3- बायकार्बोनेट आयन combine with H+ आयन to form क्या बनेगा दोस्तों, to form carbonic acid, that is HCO3- to form carbonic acid, that is H2CO3. in presence of enzyme, काय नाव त्याचं, in presence of enzyme carbonic anhydrase, carbonic anhydrase, clarityच पाहिजे, carbonic anhydrase. Again this unstable
carbonic anhydrase, this unstable, दोस्तों this unstable carbonic anhydrase, unstable carbonic anhydrase, sorry, carbonic acid, I'm so sorry, this unstable carbonic acid is broken down into CO2 in water, again in presence of enzyme carbonic anhydrase. This unstable carbonic acid is broken down into carbon dioxide and water, again in presence of enzyme, त्याचं नाव आहे कार्बोनिक अनहायड्रेज. presence of enzyme that is carbonic anhydrase, carbonic anhydrase समजते. And then CO2, okay, and then CO2 is exhaled or expelled out of the lungs, simple. And the okay, and then CO2 and दोस्तों and then ये जो CO2 is expelled out, then that CO2 is expelled out. Clear है क्या? Is that clear? कळायलाच हवं मी जे बोलले ते. एनसीईआरटी मध्ये एवढं डिटेल दिलेलं नाहीये, आय नो दॅट, पण याच्यावर प्रश्न आहे, याच्यावर खूप सारे प्रश्न आहेत. एनसीईआरटी मध्ये एवढं डिटेल मध्ये दिलेलं नाहीये, पण एनसीईआरटी मध्ये एकदम वर पण नाही, अर्ध दिलेलं आहे. मी फक्त क्लिअर कट बोलतोय तुम्हाला, आलं लक्षात? हे जर केलं तर कुठला कंटेंटला खूप किंमत आहे रे. ते कंटेंट तुम्ही जे वाचताय ना त्याला खूप किंमत आहे. ते कंटेंट हायर लेवलचं पाहिजे, एकदम हायर लेवलचं, म्हणजे काय खूप काय बाहेरचं नाही, पण त्या कॉन्टेंट मधनं तुमचे एमसीक्यू सॉल्व्ह होणं गरजेचं आहे. एनसीईआरटीचं जे कॉन्टेंट आहे तिथे थोडीशी माहिती अधुरी, ते कॉन्सेप्ट, ते कॉन्टेंट लक्षात राहण्यासाठी हा बेस आहे. मी बाहेर नाही गेलो कुठं काय जास्त, मी तेच थोडस डेप्थ मध्ये घेतलंय, हे लक्षात ठेवा. ओके, मी फक्त तेच डेप्थ मध्ये घेतलंय प्रत्येक लाईन, कारण की प्रोसेस आहे ना. कसं आहे, फॅक्च्युअल गोष्टी सहज लक्षात राहत असतात, बट जो प्रोसेसेस होते ना वो याद नहीं रहते एग्जैक्टली क्या हो रहा है. तो इसलिए मैंने हर एक पॉइंट डिटेल में लिया है, एग्जैक्टली क्या होता है. भले ही एनसीईआरटी में ये सब इतना डिटेल नहीं है, क्लोराइड शिफ्ट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, हमबर्गर फिनोमेनॉन, बोर्स इफेक्ट, हल्डन इफेक्ट, पर इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू है. और ये क्वेश्चन आता है कि ये तो सबको पता है कि बाइकार्बोनेट आयन इज ट्रांसपोर्टेड, ओके, और मोस्ट ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, बट वाया आरबीसी और प्लाज्मा, ये कॉन्सेप्ट है. आरबीसी में जाएगा या प्लाज्मा में जाएगा, तो प्लाज्मा थ्रू जाता है. क्यों? क्योंकि वो क्लोराइड शिफ्ट नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है टिश्यू लेवल. सबको पता है कि टिश्यू लेवल पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. क्यों H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है टिश्यू लेवल पे? व्हाई देयर इज इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन टिश्यू लेवल? ऐसा क्यों होता है कि टिश्यू लेवल पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है? व्हाई, ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के बाद अपने आप बाइकार्बोनेट और H+ आयन बनते हैं, इसलिए टिश्यू लेवल पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. और जब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, पीएच कमी होईल. कळतंय का? हा कॉन्सेप्ट आहे, समजलं का? हा, हे अतिशय महत्वाचं आहे. ठीक आहे, हा बरोबर आहे. तुम्ही त्या नोट्स महत्वाचे आहेत बेटा, थँक्यू सो मच. एनसीईआरटी तर इम्पॉर्टंट आहेत, पण क्लास नोट्स जास्त महत्वाच्या आहेत, कारण की ह्या सगळ्या मिक्स करून काढलेल्या आहेत. आता CO2 आपल्याकडे आलेला आहे बघा. आता हे काय झालं, हा CO2 बाहेर फेकला जातो. आता जो हल्डन्स इफेक्टचा कॉन्सेप्ट सांगतो, व्हॉट इज हल्डन इफेक्ट, व्हॉट इज बोहर इफेक्ट, मी सगळं सांगतो तुम्हाला. 2 इफेक्ट आहेत, 1 बाय 1 सांगतो, जरा लक्ष द्या. हल्डन्स इफेक्ट आणि बोहर्स इफेक्ट, जरा लक्ष द्या.
हम्म. ठीक आहे, चालेल चालेल. एखादी इमेज पाहिजे होती मला दोन्हीपैकी एक. ठीक आहे ना, काय प्रॉब्लेम नाही. चल, काय प्रॉब्लेम. दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत, दोन गोष्टी. आणि मग आपण पुढे जाऊया. व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोहर्स इफेक्ट अँड व्हॉट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाल्डन्स इफेक्ट. दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. बोहर्स इफेक्ट आणि हाल्डन्स इफेक्ट मध्ये काय फरक आहे. ठीक आहे, बोहर्स इफेक्ट आणि हाल्डन्स इफेक्ट मध्ये काय फरक आहे आणि काय होतं नेमकं. बोहर्स इफेक्ट हे दोन इफेक्ट आहे. बोहर्स इफेक्ट आणि दुसरा आहे हाल्डेन्स इफेक्ट. काय, हाल्डेन इफेक्ट. हाल्डेन्स इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट आणि हाल्डेन्स इफेक्ट. जरा लक्ष द्या. बोहर्स इफेक्ट आणि हाल्डन्स इफेक्ट सर्वात महत्वाचं वन बाय वन मी डिस्क्राइब करतो. व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट. बोहर्स इफेक्ट काय सांगतो आणि हाल्डन्स इफेक्ट काय सांगतो. हे दोन गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत. व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोहर्स इफेक्ट अँड व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाल्डन्स इफेक्ट. लक्षात ठेवा. ओके, ओके. आता जरा लक्ष द्या. बोहर्स इफेक्ट तुम्हाला कळणार नाही पण तरी पण सांगतो. बोहर्स इफेक्ट ऑकर ऍट टिश्यू लेवल, occur at tissue level when blood is present in tissue, or Halden's effect occur at a lungs level, occur at a lungs level. मेन पर्पज सांगतो या दोन इफेक्टचा. दॅट बोर्स इफेक्ट दोस्तो, ओके, बोर्स इफेक्ट जो असते इज प्रमोट द
बोअर्स इफेक्ट जो होता है प्रमोट ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट. अगोदर सुरुवातीला सांगतो मग पुन्हा पूर्ण डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करतो काय असतो तो. बोहर्स इफेक्ट प्रमोट ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट. हे अतिशय महत्वाचं वाक्य बोलवले बघा, लक्षात ठेवा. हे जे बोहर्स इफेक्ट आहे, बोहर्स इफेक्ट प्रमोट ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट, प्रमोट O2 ट्रान्सपोर्ट. ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट बघितलं आपण, ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन, ट्रान्सपोर्ट ऑफ CO2, प्रमोट ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट. तर याच्या उलट हा जो आहे दॅट इज हॉल्डन्स इफेक्ट. हा जो आहे हॉल्डन्स इफेक्ट, लक्षात ठेवा. हॉल्डन्स इफेक्ट प्रमोट कार्बन डायऑक्साइड ट्रान्सपोर्ट, प्रमोट CO2 ट्रान्सपोर्ट. This is responsible for or promoting transport of CO2. This is responsible for oxygen transport. कसं, आता जरा लक्ष द्या, कसं लक्षात ठेवा, अतिशय महत्वाचं. वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बोलूया. When blood from lungs, blood reaches tissue, when दोस्तों, when oxygenated blood reaches tissue, reaches the टिश्यू के पास आ गया तो ऑलरेडी क्या है टिश्यू में. ओके, टिश्यू मध्ये काय दोस्तों, देर इज टिश्यू लेवल पे क्या, देर इज इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ, देर इज इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ दोस्तों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. देर इज इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बरोबर आहे ना, इन टिश्यू कॅपिलरी, बरोबर आहे, इन टिश्यू कॅपिलरी. म्हणून काय होतं आणि त्याच्यामुळे काय रिएक्शन होते जरा लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे पार्शियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2 वाढले, त्यामुळे काय होतं, एक रिएक्शन तुम्हाला सांगितलं, दॅट इज CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ दोस्तों कार्बोनिक अनहाइड्रेज. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2CO3. अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दोस्तों बायकार्बोनेट आयन and H प्लस आयन. हे इन्क्रीज्ड pH, दोन गोष्टी, सॉरी इथं दोन गोष्टी जरा लक्षात द्या. इथं काय नंबर, देयर इज इन्क्रीज्ड H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन, ओके. पुन्हा इन्क्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आणि आणखी एक गोष्ट, दॅट इज डिक्रीज्ड pH. त्यासोबतच काय किंवा मी इथे लिहितो इन्क्रीज H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजेच डिक्रीज्ड pH. ह्या गोष्टी होत राहतात. तर व्हॉट इज बोअर्स इफेक्ट दोस्तों, बोअर्स इफेक्ट इज that is increased partial pressure of carbon dioxide, increase PCO2 किंवा increase partial pressure of carbon dioxide or concentration of carbon dioxide, okay, at tissue capillary, okay, in tissue capillary किंवा increase partial pressure of carbon dioxide causes dissociation of HbO2 म्हणजे ऑक्सिहिमोग्लोबिन. increase PCO2 causes dissociation of HbO2 म्हणजे ऑक्सिहिमोग्लोबिन and त्यामुळे is known as Bohr's effect. याला म्हणायचं बोहर्स इफेक्ट, लक्षात ठेवा, याला म्हणायचं बोहर्स इफेक्ट. increased partial pressure of carbon dioxide causes dissociation of HbO2 and this is called the Bohr's effect. and Bohr's effect जसं जसं हे डिसोसिएशन होईल and it will promote the oxygen transport, तसं ते ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्टला इनडायरेक्टली मदत करेल. समझ में आ रहा है या नहीं, यस और नो, इनडायरेक्टली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को ही हेल्प करने वाला है, यस और नो. ओके, सो देयर इज और एक है दोस्तों इंक्रीज्ड बोर्स इफेक्ट क्या है, देयर इज व्हेन इंक्रीज PCO2 causes dissociation of HbO2 oxyhemoglobin. Why? Because increased as this is called as a Bohr's effect. as दोस्तों क्या है, increase PCO2 जो होता है, increase PCO2 partial pressure of oxygen decreases. दूसरा क्या है, increase partial pressure of carbon dioxide decreases
decreases affinity between hemoglobin and oxygen, म्हणूनच काय होईल त्यांचं डिसोसिएशन. क्लियर आहे. आता हल्डन्स इफेक्ट क्या है ऍट अ लंग्स लेवल. हल्डन्स इफेक्ट इज ऍट अ लंग्स लेवल. आता हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड होतं म्हणजे काय, व्हेन ऑक्सिजनेटेड ब्लड रिचेस द टिश्यू म्हणजे हॅव्हिंग ऑक्सी हिमोग्लोबिन. आता इथं काय जरा लक्ष द्या, व्हेन आता टिश्यू पासून ब्लड लंग्सला आले, व्हेन डीऑक्सिजनेटेड ब्लड म्हणजे त्याच्यामध्ये काय रे लक्षात ठेवा, ऑक्सिजनेटेड ब्लड मध्ये इथं लिहितो कंटेन इथं महत्वाचं आहे, ऑक्सिजनेटेड ब्लड कंटेन दॅट इज HbO2 म्हणजे काय रे सांगा, कंटेन HbO2 म्हणजे काय रे, ऑक्सी हिमोग्लोबिन. डिऑक्सिजनेटेड ब्लड म्हणजे काय, HbCO2 त्याच्याकडे, HbCO2. when deoxygenated blood reaches the tissue, बघा कॉन्सेप्ट बद्दल बोलायलोय, reaches the lungs. लंग्स मध्ये आल्याच्या नंतर काय होईल, at lungs level or in alveolar capillary there is an increased partial pressure of carbon dioxide in alveolar capillary. There is increased partial pressure of oxygen in the alveolar capillary. का लंग्स लेवलच्या कॅपिलरीला, का बरं, कारण तिथं कार्बन ऑक्सीजन घेतल्या चाललाय कॅपिलरीज, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर से आ रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन ऊपर से आ रहा है. हे इफेक्ट नाही होणार, इथे वेगळं आहे. आणि म्हणून काय होईल, दॅट इज हल्डन्स इफेक्ट. क्या है दोस्तों, हल्डन्स इफेक्ट जो है, हल्डन्स इफेक्ट दैट इज इंक्रीज्ड कॉन्सन्ट्रेशन किंवा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, increased concentration of oxygen causes dissociation of, causes दोस्तों dissociation or breakdown of or dissociation of carbon dioxide and hemoglobin, causes dissociation of carbon dioxide and hemoglobin, and CO2 is released from hemoglobin, so it promote the, okay, so ये है दोस्तों is the Haldane effects. यालाच हल्डन्स इफेक्ट म्हणायचं. हाच तर हल्डन्स इफेक्ट आहे. इनक्रीज्ड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सिजन कॉजेस डिसोसिएशन ऑफ CO2 आणि हिमोग्लोबिन, दॅट इज अ हल्डन्स इफेक्ट. आणि हल्डन्स इफेक्ट काय करतो मग, तेच ह्याच भाषेत काय आहे, त्याच भाषेत काय की दॅट इज हल्डन्स इफेक्ट जो है दोस्तों, हल्डन इनक्रीज्ड PO2 जो है, increased PO2 decreases affinity between, increase PO2 decreases affinity between काय रे, between hemoglobin. हे बऱ्याच लोकांना काय शिकवायला कळणार नसणार आहे, and CO2, between hemoglobin and CO2. ज्यांनी उशिरा आले त्यांनी, पण हे मी डिटेल मध्ये शिकवलेले पहिले 2-3 लेक्चर, म्हणून तुम्हाला आज कळत असणार, कळायला लागले. सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्स इफेक्ट एंड हल्डन्स इफेक्ट. नाउ तुम्हाला जर विचारलं which effect is responsible for, which effect promote the oxygen transport and which effect promote CO2 transport, कळले. why it promote CO2 transport, अरे बाहेर फेकल्या जाईल तरच ते ट्रान्सपोर्ट सुरळीत राहील ना. आता जरा लक्ष द्या, हे काय हे कॉन्सेप्ट समजून सांगतो बरं का, हे कॉन्सेप्ट समजून सांगतो रे, जरा लक्ष द्या. आता अतिशय महत्वाचे, हे कळालं का, एकदा वाचून घ्या. 2 मिनिट देतो वेळ, का झालाय वेळ, हा वेळ आहे. टेम्परेचर वन फॅक्टर येईल, प्रमोट CO2 ट्रान्सपोर्ट, समजलं नाही, बर समजलं नाही, हा हे समजलं नाही. हे 2 वाक्य समजले का, हे 2 वाक्य समजले का, बोर्स इफेक्ट प्रमोट ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट आणि हल्डन इफेक्ट प्रमोट CO2 ट्रान्सपोर्ट, हे समजले का. हे सुरुवातच इथून केली की हे काय कळायला पाहिजे, मेन पर्पज काय. काही लोकांना कळाले असतील, काही लोकांना कळाले नसतील, ठीक आहे. आता जरा लक्ष द्या, आता जरा लक्ष द्या. हा ए थांबा जरा, थांबा ओके, जरा आता लक्ष द्या, हा जरा आता लक्ष द्या. ओके चल क्लिअर. आता काय बोलूया, पहिले सुरू सांगतो, बोर्स इफेक्ट प्रमोट ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट. कसं बोर्स इफेक्ट, हाऊ बोर्स इफेक्ट प्रमोट ऑक्सिजन, किंवा हल्डन इफेक्ट सांगू, कुठलं सांगू अगोदर सांगा, कुठलं सांगू, विथ एक्झाम्पल सांगा, कुठलं सांगू, बोर्स इफेक्ट सांगू.
हाऊ इट प्रमोट द ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट. बोअर्स अगोदर बोअर्स सांगतो, जरा लक्ष द्या. कुठलाही इफेक्ट घ्या, दोन्ही पण एकच आहे. एक्सप्लेन करतो, जरा लक्ष द्या. ओके, इमॅजिन करा हे एक औरंगाबाद शहर आहे. काय आहे? एबीडी, A.B, औरंगाबाद शहर. इमॅजिन करा हे एक औरंगाबाद शहर आहे, औरंगाबाद सिटी आहे. औरंगाबाद सिटी तुम्हाला माहिती आहे, औरंगाबाद मधून त्या मुंबई ह्या साईडला, समजा मुंबईकडनं पुण्याकडनं जे वाहनं येतात त्यांना जालन्याकडे जायचे, ते बीड बायपास वरनं जातात. पण आता बीड बायपास लिमिटेड ट्रान्सपोर्ट आहे. तो काय करतो, बीड बायपास मध्ये सकाळी 11 वाजेपर्यंतच आहे. 11च्या नंतर काय, 11च्या नंतर ते वाहनं तुम्हाला माहित असेल तर एका ठिकाणी थांबवले जातात. ह्या ज्या ट्रक आहेत हे बंद केल्या जातं. ठीक आहे, हे बंद केलं जातं. समजा इथं काय ओके टू पुणे असं लिहितो मी, टू पुणे. ओके, टू पुणे अँड टू जालना. यस आहे, टू पुणे अँड टू जालना, किंवा टू जालना अँड फ्रॉम पुणे असं लिहू. ओके, टू जालना आणि हे येले फ्रॉम पुणे. ओके, फ्रॉम पुणे. आता पुण्याकडनं जे वाहन आले ते तिकडच थांबवले चाललेत, कारण की शहरामध्ये ना खूप जास्त ऍक्सिडेंट होऊ लागले. शहरामध्ये खूप जास्त ऍक्सिडेंट होऊ लागले. हे वाहन इकडच थांबवलेले. एका लाईन लागते बघा, तिकडे पैठणचा बायपास आहे ना त्या साईडला, कोणाला माहित असेल. हे वाहन इकडच थांबवलेले. समजून घ्या हे कसं प्रमोट करतं ट्रान्सपोर्ट, हे तुम्हाला शिकवतो. हे वाहन आता इकडे थांबले, ट्रक सगळ्या या रोडच्या बाजूला. बाकीचे छोटे मोठे वाहनं चाललेत, पण या ट्रक इकडेच थांबवलेले आहेत. स्टॉप आहे. तर समजा इथून ते आता मग हे ट्रान्सपोर्ट तुम्ही सांगा, हे जे ट्रान्सपोर्ट अफेक्ट झाले का नाही? हे लाईन लागली, इकडून किती बी येऊ द्या, हे पुढे चाललंय का? हे पुढे जालन्याला जाऊ शकालेत का? ओके, हे सकाळी 11 वाजल्याच्या नंतर, सकाळी 11 पर्यंत असतं त्यांना. सकाळच्या 11 नंतर तर रात्री उशिरापर्यंत हे असेच लाईनवर थांबतात. तुम्ही मला सांगा ट्रान्सपोर्ट अफेक्ट झालं का नाही? यस और नो? ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हो गया नहीं? अफेक्ट होगा जरूर. अब देखो, ओके, तो ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हो गया. अगर ट्रांसपोर्ट हमें प्रमोट करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये जो ट्रक है ये खोलना पड़ेगा, और जब खोलने के बाद ये ट्रक फिर वाया बीड बायपास ये जालना की तरफ जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट नॉर्मल बन जाएगा. ट्रांसपोर्ट नॉर्मल बनेल. लक्षात. आणि एक एक करून ही जी गाडी आहे, लक्षात ठेवा, एक एक करून ही जी गाडी आहे, एक एक करून ही जी गाडी आहे, ठीक आहे, पुढं पुढं जायला लागेल. एक एक करून ही गाडी जी आहे ना पुढं पुढं जायला लागेल. चला, एक एक करून ही गाडी पुढं पुढं जायला लागेल. आणि हे जे ट्रान्सपोर्ट आहे, लक्षात ठेवा, हे जे ट्रान्सपोर्ट आहे नॉर्मल होऊन जागेल. हळूहळू हे ट्रान्सपोर्ट काय व्हायला लागेल? नॉर्मल व्हायला लागेल, नसतं ट्रॅफिक जाम होईल. म्हणजेच काय, ह्या गाड्या इथून पुढं पाठवणं गरजेचं आहे, तरच ते प्रॉपर पुन्हा पाठीमागच्या गाड्या येऊन जातील. ह्या गाड्या अशा छोट्या मोठ्या जरा इकडून जाऊ द्या, पुढे पाठवणं गरजेचं आहे. हे येतंय का लक्षात तुमच्या? पुन्हा इथं जसं जशा गाड्या येतील त्या पुढे जातील. हे झालं नॉर्मल ट्रॅफिक. आतापर्यंत थांबवलं होतं, स्टॉप झालं तर वरचीवर काय होलं? ट्रॅफिक जाम होलं. आता नॉर्मल झालंय. तसंच आहे आपल्या बॉडीमध्ये. आपल्या बॉडीमध्ये पण तसंच आहे. जरा लक्ष द्या कसं आहे तुम्हाला सांगतो. कॉन्सेप्ट कसा आहे बॉडीचा. बोअर्स इफेक्ट काय आहे जरा लक्ष द्या. बोअर्स इफेक्ट म्हणजे काय की समजा हे ब्लड घेऊन आलंय, हे ब्लड इथं घेऊन आलेलं आहे. तर ह्या ब्लड जे घेऊन आलंय कोण? एक कॅपिलरी किंवा हे आर्टेरियल ब्लड आहे. ह्या ब्लड मध्ये लक्षात ठेवा, ह्या ब्लड मध्ये काय रे बाबा? ह्या ब्लड मध्ये समजा ह्या लेवलला जरा लक्ष द्या, लक्ष द्या रे जरा. ओके, समजा इथपर्यंत आपण म्हणूया की हे काय आहे, इथपर्यंत आपण समजूया की ब्लड कॅपिलरीज आहे. ही अशी ब्लड कॅपिलरीज आहे. ओके, आणि ही इकडे आहे टिश्यू.
आपण समजूया इथं टिश्यू आहे. बरं ठीक आहे, इथं टिश्यू. आता नीट लक्ष द्या मुलांना, काय कॉन्सेप्ट, छोटासा कॉन्सेप्ट समजून सांगतो. आता इकडून आला HbO2, हिमोग्लोबिन, HbO2 हिमोग्लोबिन. सर्वात महत्वाचं काय, हे खूप सारे HbO2 आले, हे खूप सारे HbO2 आले, हे खूप सारे HbO2. प्रत्येक हिमोग्लोबिन सोबत ऑक्सिजन आहेच, प्रत्येक हिमोग्लोबिन सोबत ऑक्सिजन आहेच. जसं ट्रक आल्या होत्या पुण्याकडनं तसे HbO2 आले. पण काय, इथं जर का समजा ह्यांना बंदी वरी जायला, टिश्यू मध्ये जाऊ शकत नाही. हे कधी जाऊ शकतात टिश्यू मध्ये, हे कधी जाऊ शकतात टिश्यू मध्ये, लक्षात ठेवा, हे जाऊ शकतात ज्यावेळेस जर या टिश्यू कॅपिलरी मध्ये इथं कार्बन डायऑक्साईड तयार होईल, इथं खूप सारा कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो टिश्यू मध्ये. हा टिश्यू आहे, लक्षात ठेवा, हा टिश्यू आहे, इथं खूप सारा कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो आणि तो इकडं ब्लड कॅपिलरी मध्ये एंटर करतो. आणि ज्यावेळेस तो कार्बन डायऑक्साईड ब्लड कॅपिलरी मध्ये एंटर करायला येतं, त्याला हिमोग्लोबिन सोबत कंबाईन व्हायचंय, त्याला स्वतःला हिमोग्लोबिन सोबत कंबाईन व्हायचे. म्हणून तो काय करतो, त्याच्यातला जो ऑक्सिजन आहे ह्या प्रत्येकातल्या ऑक्सिजनला ह्या प्रत्येकातल्या ऑक्सिजनला काय म्हणतो, चल पुढतो टिश्यू मध्ये. ह्या प्रत्येकातल्या ऑक्सिजनला काय म्हणायला येतो, चल पुढतो टिश्यू मध्ये. ह्या प्रत्येकातल्या ऑक्सिजनला काय म्हणलं, चल पुढतो टिश्यू मध्ये. तर ऑक्सिजनचं प्रमोटच करायला का नाही, ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्ट प्रमोट व्हायला का नाही, ड्यू टू इन्क्रीज इफेक्ट ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. यस ऑर नो, टेल मी. यस ऑर नो, यस ऑर नो, टेल मी. प्रमोट व्हायला का नाही, प्रमोट व्हायला का नाही. हा, ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्ट प्रमोट व्हायला का नाही, ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्ट प्रमोट व्हायला का नाही, सांगा जरा. यस ऑर नो, व्हायला का नाही. हे आहे HbO2. ओके, ड्यू टू इंक्रीज्ड इफेक्ट, ड्यू टू इंक्रीज इफेक्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने का नहीं. सो बोर्स इफेक्ट क्या कर रहा है, बोर्स इफेक्ट क्या है, इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्रमोट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. क्लियर है का, मक्खन जैसा, मक्खन जैसा. सो बोर्स इफेक्ट प्रमोट द ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट, कारण की पुढे हे हिमोग्लोबिन सोबत CO2 कंबाईन होईल. नसता इथं नुसतं HbO2 असते, हे ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट होणे म्हणजे काय, तो टिश्यू पर्यंत जाणे. बस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाना मतलब टिश्यू पर्यंत जाना. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने म्हणजे टिश्यू पर्यंत जाने. यस, क्लियर है. वैसे ही सो दोस्तों, ये जो इफेक्ट है बोहर्स इफेक्ट, बगा बोहर्स इफेक्ट जो है दोस्तों, बोहर्स इफेक्ट, ये बोहर्स ने देखा. एक्चुअली इफेक्ट हमारे बॉडी का है, ह्यूमन बॉडी का, बट बोहर्स इफेक्ट क्या है, बोहर्स इफेक्ट प्रमोट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, प्रमोट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट. ओके, क्योंकि एज increased CO2 concentration, सोप्या भाषेत देतो, causes dissociation of HbO2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन. क्लियर है. सिमिलर सेम हॅपन विथ, अरे सॉरी, मग हे असंच आहे. कसं रे बेटा, की समजा हाल्डन्स इफेक्ट कसं आहे, तेच सेम कॉन्सेप्ट आहे. सपोज हे लक्षात ठेवा, दिस इज एन अल्वेओल है. ये क्या है दोस्तों, अल्वेओल है, ये अल्वेओल है, ये अल्वेओल है. नाउ व्हाट इज दिस, ये है कैपिलरी, अल्वेओलर कैपिलरी. हे काय, अल्वेओलर कैपिलरी, सेम हे अल्वेओलर कैपिलरी. आता याला इथं काय, समजा इथं काय, हे अल्वेओलर कैपिलरी मध्ये काय HbCO2 आहे, काय HbCO2, काय HbCO2 बघा ना तुम्ही, काय HbCO2, त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढले, HbCO2 यांचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलंय खूप जास्त. आणि इकडून काय आलं रे, लक्षात ठेवा, इकडून काय आलं, हे आहे अल्वेओलाय मुलांना. अल्वेओलाय मध्ये काय असतं, ऑक्सिजन. इकडे काय ऑक्सिजन आहे, तो इकडे टिश्यू मध्ये आला आणि मग हे इन्क्रीज्ड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सिजन, हे टिश्यू मधलं बघा ना, ब्लड मध्ये ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढायला, देयर इज इंक्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हियर. सो ये जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ये तो हो गया कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है बेटा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है ये,
कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन ये। सो होगा क्या, ये इंक्रीज्ड यहाँ पे व्हाट इज दिस, ये है दोस्तों अल्वेओलार कैपिलरी, अल्वेओलार कैपिलरी। तो यहाँ पे हल्डन्स इफेक्ट दिखेगा, मींस हल्डन्स इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कॉजेस दोस्तों डिसोसिएशन ऑफ कार्ब अमाइनो हिमोग्लोबिन। मग पुन्हा तेच इथून हे कार्बन डायऑक्साइड पुढे चाललेत अल्वेओलामध्ये, सी दिस, क्योंकि इसका इफेक्ट है, इसका इफेक्ट है, सी दिस, किसका इफेक्ट है, इफेक्ट किसका है, इफेक्ट है इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। हे बघा इकडे गेलं, सो प्रमोट तो हो रहा है ना। सो हल्डन इफेक्ट क्या कर रहा है दोस्तों, हल्डन इफेक्ट क्या करता है, हल्डन इफेक्ट्स, ओके लिखो क्या, हल्डन इफेक्ट्स प्रमोट, हल्डन इफेक्ट्स, हल्डन्स इफेक्ट्स क्या करेगा, इफेक्ट्स प्रमोट CO2 ट्रांसपोर्ट, फिनिश। थांबतो आज, दुनियाभराचे बेसिक कॉन्सेप्ट आज क्लिअर झाले, दुनियाभराचे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लिअर झाले। हे लक्षात ठेवा, क्लस्टर क्लिअर आहे। आता राहिले दोनच टॉपिक, एक दिवस उद्या किंवा खूप खास उद्या किंवा परवा हा टॉपिक फिनिश होईल। सुरू करूया BFC, काय सर KFC, अरे KFC नाही रे, BFC बॉडी फ्लूइड एंड सर्क्युलेशन, ओके RBC WBC प्लेटलेट्स कार्डियक साइकिल ECG, ओके सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। H+ आयन सर या संडेला कोणत्या टॉपिकवर टेस्ट असणार आहे, वाव कॉन्सेप्ट आहे तरी, ओके कसं वाटलं, कळालं, याच्यावर क्वेश्चन कसे येतील, क्वेश्चन असे येतील, व्हाट इज हल्डन्स इफेक्ट, which effect promote oxygen transport, which effect promote CO2 transport, आणि येईल that increase the concentration of CO2 at a tissue level, promote causes dissociation of hemoglobin, that effect is known as Bohr's effect, increase the concentration of oxygen at alveolar level causes dissociation of carbon hemoglobin, that effect is called as a Haldon's effect, ओके हे प्रश्न येतील। आणि हल्डन्स इफेक्ट हा जास्त इम्पॉर्टन्स आहे फॉर CO2 ट्रान्सपोर्ट दॅन बोहर्स इफेक्ट फॉर ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट, ओके। या टॉपिकचं DNRP या संडेला कोणतं टेस्ट असणार आहे, या संडेला आता ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस आणि PK हे तर संपून जाईल, ओके ठीक आहे। अँजिओस्पर्म वर घेऊया, ठराविक ठेवूया अँजिओस्पर्म अँड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आणि सायकल याच्यावर घेऊया, ठीक आहे। बर थँक्यू सनवी बेटा, थँक्यू। प्लीज सेंड PDF पण सेंड करतो, थोडंसं थांबा। जम्बो टेस्ट आता हे टॉपिक झाले की मी डिक्लेअर करतो, ह्या महिन्यात आपण घेऊया जम्बो टेस्ट जुलैमध्ये, ठीक आहे। 4 टॉपिकवर क्लिअर आहे। H+ आयनचा ऍसिडिटीवर परिणाम होतो का, यस होतो ना। H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळं काय होत असतं, pH कमी होत असतो, म्हणजे ऍसिडिटी वाढत असते। BEG भागच आहे ना BFC, नाही BFC म्हणजे बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन। कालच्या टेस्ट मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे ते मी करतो, जरा क्लिअर आहे सर। प्रतीक्षा पाटील हे नीट क्रॅक केल्यानंतर हे सगळ्या गोष्टी आहे, हे सगळ्या त्याला वेळ आहे, ठीक आहे। त्याला वेळ आहे बेटा, पुढचं काय प्रोसेस असणार हे सगळे डिटेल मध्ये त्याला वेळ आहे, ते पण बोलूया आपण, त्याच्यावर पण सेमिनार घेऊया, ठीक आहे। काल टेस्ट मध्ये प्रॉब्लेम ET येत होता, बर तुम्ही PF ची, ठीक आहे, यस वही है बेटा विधी। बर मी तुम्हाला एक सांगतो की कोणाकडे जर का PDF असतील पहिल्यापासूनच्या, त्याला हे PDF फॉर्म मध्ये जर देता येत असेल तर प्लीज मला ते सगळा टॉपिक PDF फॉर्म मध्ये बनवून पाठवलं तर खूप चांगलं होईल, ठीक आहे। जम्बो लेक्चर बघावे लागतील का, हो तुम्हाला जर का 4 टॉपिक वरची जम्बो द्यायची
तर तुम्हाला बघावं लागतील. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक आहे. आणि याच्यानंतर आपण डीएनआरपी सुरू करूया. हे 2 टॉपिक झाले, 4 टॉपिक. तर 4 टॉपिकची मी डीएनआरपी कंप्लीट करतो. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक आहे. देन डायजेशन अँड ॲब्झॉर्प्शन, ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, पीके. याची 4ची डीएनआरपी कंप्लीट करतो, ठीक आहे. टेस्टच्या अगोदर करूया, त्याच्यानंतर तुमची टेस्ट ठेवतो मी, ठीक आहे. पायल, मी नवीन आहे, नोट्स कंप्लीट करायचे आहेत, तर कुठून करू प्लीज? रेकॉर्डेड लेक्चर आहे, तिथून करू शकतायत. पण मी कोण पाठवतो, मला कोणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतं नोट्स पाठवायची? आय कॅन. वैभवी मोठे पाठवून द्यायला त्या बेटा. वैभवी पहिल्यापासून आहे आणि अतिशय हुशार विद्यार्थिनी आहे ती. तर तू जेवढ्या नोट्स पॉसिबल होतील तेवढ्या सगळ्या पाठवून दे पीडीएफ करून, मग बाकीच्या मुलांना ते फायदा होईल, ठीक आहे. ठीक आहे. वैभवी किंवा विजया, विजया तू पण पाठव बेटा. सर मी तुम्हाला बायोलॉजिकल इंटायर पीडीएफ पाठवली 4 डेज अगो, यू डोंट चेक. ए कोण आहे? वेदांश. बर, पाठवून एकदा हाय कर बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ यस्टरडे लेक्चर, वे गुणारे. बर, बीएफसी वेगळा चॅप्टर काय? बीएफसी वेगळा आहे, बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन वेगळा आहे. बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन हा वेगळा टॉपिक आहे. हे झाला हाल्डन्स इफेक्ट. आता उद्या किंवा परवा हा टॉपिक कंप्लीट होईल, आपण सुरू करूया बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन. एक 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 टॉपिक ह्युमन फिजिओलॉजी आपण कव्हर करत आहोत, ठीक आहे. उद्याच्याला अतिशय इंटरेस्टेड आहे आणि महत्त्वाचा टॉपिक आहे, दॅट इज रेग्युलेशन ऑफ रेस्पिरेशन अँड ॲज वेल ॲज डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जे काय आहेत पूर्ण बॉडी मधले. इथं दिलेलं, इथं फक्त 2च दिलेत, अस्थमा अँड एम्फायसेमा. मी सगळं बोलेल, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, फायब्रोसिस तर इथं आहे, सिलिकॉसिस, हे सगळं बोलूया, ठीक आहे. चल, बीएफसी वेगळा चॅप्टर बेटा. एमसीक्यू ऑफ द डे घ्या. बरं, ठीक आहे. एमसीक्यू ऑफ द डे घेऊया. एमसीक्यू ऑफ द डे म्हणजे काय? थिंकिंग प्रोसेस आहे, जरा लक्ष द्या. एमसीक्यू ऑफ द डे, एमसीक्यू ऑफ द डे, एमसीक्यू ऑफ द डे. ओके, आता तुम्हाला एकदम इझी करतो. ओके, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. म्हणजे जरा इझी करतो. करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, म्हणजे स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग. आता लक्ष द्या रे. ओके, number one, that is number one, बघा, hamburger phenomenon, hamburgers phenomenon, and Bohr's effect, effects occurs at tissue level, number two, that is maximum CO2, maximum carbon dioxide or CO2 is transported, okay, as bicarbonate ion, okay, in RBC. Number three, that is Haldane effect. जो है दोस्तों, Haldane effect promote transport of oxygen. Number 4, that is carbon monoxide has
has higher affinity. Carbon monoxide has a higher affinity for hemoglobin than the oxygen, or number pass, that is carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase enzyme. Carbonic anhydrase enzyme is present in both RBC and plasma. Is present in both RBC and plasma. चला सांगा. करेक्ट स्टेटमेंट सांगा. 3, 4, 5. बघ तर 4 आहे. 1, 4, 5. अरे बापरे, एवढे करेक्शन्स. 1, 4, 5, 2, 4, 5, 1, 4. आयुष 1, 4, 5 आयुष म्हणतो. वेदिका सांगते 3, 4. पुष्कर 1, 4, 5. सौरभ 4. बा ठीक आहे. ऋतुजा 2, 4, 5. म्हणजे बऱ्याच लोकांचा आन्सर 1, 4, 5, 2, 4, 5, 3, 4. म्हणजे 4 आणि 5 मात्र आहेतच. पुढचं काय कळालं नाही. बर 4 and 5 are correct. Now please pay attention. Please pay attention. बस थांबवा आता. True or false? Hamburger statement number 1. Hamburger phenomenon and Bohr's effect occur at a tissue level. True or false? True or false? This is a true statement. Hamburger phenomenon means chloride shift. That it means bicarbonate ion from RBC is transported to plasma, and in return plasma transport chloride ion into the RBC. हे झाला Hamburger phenomenon. And Bohr's effect means दोस्तों increased concentration of CO2 causes dissociation of oxyhemoglobin. That is Bohr's effect. Both occur at the tissue level. Correct है? ए लेकरांनो correct है? 2, 4, 5 वाल्यांनो जरा लक्ष द्या. ही स्टेटमेंट करेक्ट आहे रे. 2, 4, 5 वाल्यांनो लक्षात द्या. आता 2 स्टेटमेंट सांगतो. Maximum CO2 is transported as a bicarbonate ion in RBC. True or false? मैंने बहुत ही बढ़िया. शंभो कहता है फॉल्स है और वाया प्लाज्मा चाहिए था. यहाँ पे आरबीसी लिखा है, वाया और इन प्लाज्मा चाहिए था. कितने बार बोला है मैंने, किती वेळ सांगितलं रे तुम्हाला, हे आठवतंय का? समजतंय ना? हाँ हे महत्वाचं आहे. रॉन्ग है. हाल्डन्स इफेक्ट प्रमोट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. गलत. हाल्डन्स इफेक्ट प्रमोट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. बघितलं ना? व्हाट इज हाल्डन्स इफेक्ट? हाल्डन्स इफेक्ट सांगतो. एट हाल्डन्स इफेक्ट कहाँ पे है दोस्तों? हाल्डन्स यल याद रखो. हाल्डन्स में यल है तो लंग्स लेवल पे है. ओके हाल्डन्स में क्या है? यल है. यल हाल्डन्स इफेक्ट तो इट इज एट लंग्स लेवल. सो हाल्डन्स इफेक्ट क्या है दोस्तों? ये लंग्स लेवल पे होता है. तो इट प्रमोट द ट्रांस मींस इट इज इंक्रीज्ड concentration of oxygen causes dissociation of carbon and hemoglobin which promote the transport of carbon dioxide. Okay, carbon monoxide has a higher affinity for hemoglobin than oxygen. गलत. कार्बन मोनोऑक्साइड, अरे सॉरी ये स्टेटमेंट का है. आई एम सो सॉरी. हे सही है. कार्बन मोनोऑक्साइड हैज हायर एफिनिटी फॉर हिमोग्लोबिन देन ऑक्सिजन. और कितना ज्यादा? अरे वाह वाह. मी पुढचा प्रश्न विचारते तिथंच. ए कोण हे लिहिलंय 20 to 25? कोण लिहिलंय? सन्वी? नाही सन्वी पवार. ते चुकले काय की तुमच्याकडनं? 20 to 25 नाही, 250 टाइम आहे. 250 टाइम एफिनिटी आहे. 250 टाइम 250 टाइम्स हायर एफिनिटी फॉर hemoglobin than oxygen. Correct statement है. Carbonic anhydrase enzyme is present in both RBC and plasma. That is also correct. Carbonic anhydrase present in both RBC and plasma. That is also correct. आता याला धरून कोणी काय स्टेटमेंट लिहिते का? सर मुझे हाँ माझं करेक्ट है. Rarely found in plasma. क्या बात है. Ca is rarely found in plasma or it is mostly found in RBC and it is rarely found in plasma. पण दोन्ही मध्ये पण असतं. मला तेच सांगायचं होतं. वाव
मला असं वाटतं आपण ज्या पद्धतीनं चाललोय, ओके, 361 मार्काचा जरी पेपर घेतला तरी आम्ही घेऊ ते. मला असा कॉन्फिडन्स आहे तुमच्यावर. 365चा घ्या, 370चा घ्या, आम्ही तेवढे पण घेऊ. ओके, बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? हा, ओके ओके, चला, बरोबर आहे ना? चुकलंय का? बर, आता बघा काय आहे, तर माझं करेक्ट आहे. बर, आता आता बघा, फर्स्ट हा गुगली आहे आणि सेकंड पण गुगली आहे. फर्स्ट पण गुगली होता थोडासा आणि सेकंड पण गुगली आहे, हे तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे. आता बरेच लोक ह्या एवढ्याच, मी फक्त याला म्हणायचं चेंजिंग द टेल ऑप्शन आहे हा. चेंजिंग द टेल किंवा चेंजिंग द टेल एमसीक्यू आहे. सगळं बरोबर आहे, टेलच चेंज केली फक्त. ओके, चेंजिंग द टेल, बाकी सगळं बरोबर आहे. मॅक्सिमम CO2 इज ट्रान्सपोर्टेड बाय कार्बन आयन इन आरबीसी प्लाझ्मा. काय आहे त्याचा आन्सर आहे प्लाझ्मा. चेंजिंग द टेल. ठीक आहे, थँक्यू सो मच. उद्या चला पुढचं बोलूया. आणि आज पीकेचं फर्स्टची कॉन्सेप्ट नव्हती, बाकी आले होते. हा बरं, फर्स्टची कॉन्सेप्ट नव्हती. बरं, सोपं आहे ना. आज मात्र आपला नवरदेव तयार आहे, आज आपली नवरी तयार आहे. ओके, मग ठीक आहे. नवऱ्याच्या मामाने काय म्हणतात, नवऱ्या मुलाच्या मामाने ओके नवऱ्याला घेऊन येणे आणि नवरीच्या मामाने नवरीला घेऊन येणे. नवरीला घेऊन यायची गरज नाही, नवरी ऑलरेडी तिथं रेडी आहे. नवरदेवालाच घेऊन यायची आहे. पिपाणी गिपाणीला वाजून, वाजंत्री वाजून, गाजा वाजात, आणि मग बघूया काय होत. आज होईल कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलायझेशन, सिनगॅमी. आज खरं मुहूर्त आहे. आलं लक्षात? कालची तयारी काय आली, नवरदेवाच्या घरची तयारी काय झाली, डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट, डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. लक्षात ठेवा, 3 मायटोसिस. आता मग कलवऱ्या वगैरे काय आहेत, त्यांचा रोल काय आहे, सगळं बघूया. आणि पुढं काय होतं, लग्न झाल्याच्या नंतर म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्याच्या नंतर काय बनतं ते बघूया आणि मग सुरू वळूया. ठीक आहे, हे खूप बेसिक बोलतो मी, हे एवढं सगळं इथं नाहीये तुमच्या लेवलला. हे पुढच्या टॉपिक मध्ये मॉर्फोलॉजी घ्या किंवा त्याच्या पुढचे टॉपिक, मॉर्फोलॉजी तर नाहीये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लॉवरिंग प्लांट घ्या. पण ते तिथलं आज जर इथं क्लिअर असेल तर म्हणजे एक 4, 5, 6, 7 महिन्यापुढचं तुम्हाला अगोदरच काय मिळेल. ठीक आहे, आज मात्र लग्न होऊनच जाऊ दे. ठीक आहे, फक्त बायकार्बोनेट पर्यंत असतं तर राईट असतं ना. आय एम राईट? यस हर्षल बेटा. 720चा बायोचा पेपर घेतला तर ते पण घेऊ. बरं ठीक आहे सर, आज लग्न होऊन जाईल 100%. पीके मध्ये आज शुभमंगल सावधान आहे, टायटलच टाकूया. ठीक आहे, चला. ओके, आहेर आणायची काही गरज नाहीये. ठीक आहे, लग्न लागल्याच्या नंतर आपापल्या घरी जेवणे. कोविडमुळे ऑनलाईन लग्न आहे सध्या हे. ठीक आहे, त्यातूनच अक्षता टाकणे. चलो बाय. आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. उन्मेष, तू खूप छान मराठी लिहितो. आय एम फॅन ऑफ युअर मराठी. ऍक्च्युली हे जमत नाही सगळ्यांना. ओके चलो बाय. चला चला चला, थोडस आराम करा. तुमचं लेक्चर आहे ना, वाचा, थोडस आराम करा, रेस्ट करा. दुसऱ्या लेक्चरसाठी रेडी राहा. ओके, थोडस वाचत चला. थोडं थकला असताल तर आराम करा. थोडस आराम करा म्हणजे मोबाईल पासून दूर राहा. आराम करा म्हणजे लगेच बेडवर जाऊन आडवू नका पडू. मोबाईल बाजूला ठेवा आणि शांत डोक्याने आराम करा. ठीक आहे, चलो चलो. ठीक आहे, वेदांश पाठवलं का? बरं, बघतो बेटा. थँक्यू थँक्यू. तुम्हाला लगेच पाठवून देतो मी हे. बी इझी. पाठवून देतो. हा चला, चलो बाय.